حافظ عمار یاسر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جناب چودھری ایاز امیر صاحب ایم این اے، ڈاکٹر شاروز خان صاحب، محترمہ سماویہ طاہر صاحبہ، جناب سردار فیض چمن صاحب، جناب طلحہ یعنی صاحب، جناب پیر سید نثار قاسم صاحب، جناب کرنل سلطان سرخرو صاحب، محترم جناب حکیم نثار صاحب اور معززین اہلیان تلگنگ، میں آپ سب کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیشہ میرا مان رکھا، میری عزت بڑھائی. میں آپ سب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے بہت ہی مشکور ہوں. اہلیان تلگنگ، میں نے جب پہلی مرتبہ 2008 میں سیاست میں قدم رکھا تو پروردگار عالم نے کی مہربانی اور آپ لوگوں کے جو محبت تھی، ہمیشہ مجھے اس شہر نے فخر سے سرخرو کیا. مجھے کبھی اس شہر نے میرا سر نیچے نہیں ہونے دیا. تو مجھے یقین ہے کہ اور جو آپ نے پچھلی مرتبہ بھی آپ نے ایسا رزلٹ دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرے. آپ نے ان سب کو سبق سکھایا ہے کہ جو ہمارے علاقوں کے ساتھ جن لوگوں نے ہمارے اس دھرتی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا ہے، آپ نے اپنی ووٹ کی پرچی کی طاقت سے ان کو سبق سکھایا. اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ حکیم نثار صاحب بھی یہاں سے جیتے ہوئے ہیں اور ملک رومان احمد بھی یہاں سے جیتے ہوئے ہیں. یہ 47 والے ہیں. جس طرح چودھری ایاز امیر صاحب وہاں سے جیتے ہوئے ایم این اے ہیں، میں ابھی بھی ان کو ایم این اے کہتا ہوں. میں ملک رومان کو بھی یہاں سے ایم این اے کہتا ہوں. میں حکیم نثار کو بھی یہاں سے ایم پی کہتا ہوں. میں کرنل سلطان سرخرو کو بھی یہاں سے ایم پی کہتا ہوں، کیونکہ عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے. ہم سفارشی منتخب نمائندے نہیں ہیں. ہم سفارشوں پر منتخب ہو کے نہیں، ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے. اور اللہ اور پی ٹی آئی عمران خان کے وی ایم نے کامیاب کیا ہم سب کو. تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ آج کل یہ مداری والے آئے ہوئے ہیں، پھر فارم 47 والے میدان میں پھر رہے ہیں کہ جی ہم اب ضلع کے ساتھ وہ ہم کر دیں گے، ہم تلگنگ کو پیرس بنا دیں گے. کیونکہ اوپر سے وہ جو میڈم 47 والی وزیر اعلیٰ ہے، وہ جو کہہ رہی ہے کہ جی وہ واچ کر رہی ہے تلگنگ والوں کو کہ تلگنگ والے کیا رزلٹ دیتے ہیں. ہمیں واچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 40 سال انہوں نے اس علاقے کو دھوکہ دیا ہے. 40 سال سے انہوں نے محروم رکھا ہے اس علاقے کو. اب کیا کریں گے؟ تلگنگ والوں، ان کے ہاتھ میں کوئی شفا نہیں ہے. یہ جو نون لیگ بربادی لیگ ہے، انہوں نے اس علاقے کو پہلے بھی برباد کیا ہے. کتنے منصوبے ہم لے کر آئے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت کتنے منصوبے لے کر آئی ہے یہاں پہ، انہوں نے اس کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. یہ ہسپتال ٹراما سینٹر آپ کے سامنے بن رہا ہے. میں نے اس کا 8 کروڑ 45 لاکھ روپے ریلیز کروایا. ابھی انہوں نے اس مالی سال کے اندر، آپ کو اندازہ ہے اس کی کل لاگت تو 18 کروڑ روپے اس کی ٹراما سینٹر کی، لیکن میں نے اس کی 8 کروڑ روپے ریلیز کروا کے اس کی بلڈنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب اس مالی سال کے اندر آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کتنے پیسے رکھے ہیں. تلگنگ والوں اپنے ذرا دل سے سوچنا، انہوں نے ہمارے اوپر کتنی بڑی مہربانی کی ہے. 1 لاکھ روپے رکھے ہیں اس مالی بجٹ کے اندر. 1 لاکھ روپے. یہ شہیدوں اور غازیوں کی دھرتی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اور جو لاوا کا ٹی ایچ کیو بن رہا ہے، اس کے لیے انہوں نے اس سال پتہ ہے کتنا بجٹ رکھا ہے؟
12,000 रुपए बहुत बड़ा एहसान किया उस MP ने, जो जिले में 47 वाले ने जिसने असेंबली में पड़ी तकरीर करके हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया है, वो जिले की बात कर रहा है वहां पे। और पहले तो भाई अस्पताल तो ठीक कर, यहाँ पे डायलिसिस सेंटर जो हमने यहाँ पे कैंप किया है, हमने अपनी मदद आपके तहत से हमने शुरू किया था यहाँ पे। वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल तक मैं और मेरे दोस्त उसको हम चलाते रहे। फिर हुकूमत में मैंने उसको 90 लाख रुपए बजट मंजूर किया साल का। अब उन्होंने उस बजट को खत्म करके अब वो जो डायलिसिस वाले, अब तक ये 20 से ज्यादा लोग मरीज वफात पा चुके डायलिसिस न होने की वजह से। वो अपनी किटें लेके आते हैं, अस्पताल में फ्री नहीं मिलती। मैं तमाम अपने साथी भाइयों को कहता हूं कि जरा इस अस्पताल के ऊपर भी तवज्जो दें। इसका इन्होंने कितना इसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है नून लीग ने, और वो जो मोहसिन नकवी की हुकूमत थी, मुझे तो शर्म आती है उन लोगों का नाम लेते हुए भी। तो मैं आपको कहता हूं कि ये जो मदारी आपको कह रहे हैं ना कि जिला बहाल करेंगे, ये असेंबलियों में जिले की आवाजें उठाने से नहीं होती। ये तो 2 मिनट का काम है। नोटिफिकेशन ये इसकी एक्टिवली अप्रूव हुई हुई है। डिप्टी कमिश्नर क्या तलगांव वालों, आपने डिप्टी कमिश्नर नहीं देखा, DPO नहीं देखे, ADCR नहीं देखे, सारे अफसरान यहाँ पे आ गए थे कि 5 मिनट का नोटिफिकेशन होना है। नोटिफिकेशन, इस पे कोई रैकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ा अलजबरा नहीं है इसके अंदर कि असेंबलियों में तकरीरें करें कि जी मैंने जिले की आवाज उठा दी, अब दूसरा MP आएगा तो वो जिले का ऊपर हमारे ऊपर लंटर डाल देगा। सब ये तमाशा खेल रहे हैं। जिले का कम्प्लेक्स के पैसे मैंने 4 अरब 75 करोड़ रुपए हमने मंजूर किया PTI की हुकूमत ने, परवेज इलाही साहब ने। अब इस साल के बजट के अंदर कम्प्लेक्स के पैसे नहीं है। ये आपके साथ खेल रहे हैं, खेल तमाशा कर रहे हैं। तलगांव वालों, हमने अपनी हैरत का सबूत देना है। हमने इमरान खान को 21 अप्रैल को ये मैसेज देना है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम चौधरी परवेज इलाही के साथ खड़े हैं। और यहाँ की शहर की और मुजाफात की अकवाल, मलकवाल, मोहम्मदाबाद, बिलालाबाद, सक्कर, जसियाल, 23 दुदियाल, नक्का कहूर, क्या दोस्तों मैंने खिदमत नहीं की? क्या हमने शहर की खिदमत नहीं की? मलकवाल के मैंने पैसे रख के आया था, अभी वो हलक उठाया नहीं तो वहां पे काम शुरू हो गया। और भाई तुम अपना काम, अपना फंड लेकर आओ ना। मलकवाल वो शहर है इस आबादी के लिहाज से, इस तहसील का, इस तलगांव के साथ साथ आबादी के लिहाज से बड़ा गांव है। 20,000 आबादी है वहां पे। तो मैंने वहां के लिए 7 करोड़ रुपए रखा है, जो जिस गांव का कोई पुरसाने हाल नहीं था। आज अल्लाह के फजल करम से हर गांव में जाओ, हर यूनियन काउंसिल में जाएं, आपको इंशाअल्लाह अल अज़ीम हमारी तरक्की नजर आएगी। और ये जो अभी MP का कैंडिडेट खड़ा है नून लीग का, मैंने इसको भी फंड दिए थे। इसकी बिलालाबाद की 6 सड़कें, कारपेट रोड, वो हमारे फंड से बनी है। 40 साल से वो खुद सियासत में था, कोई सड़क नहीं बन सकी, कोई गली नहीं बन सकी। तो मैं आपको ये बात याद दहानी करवा देना चाहता हूँ कि इनके हाथों में कोई खैर नहीं है। आपने घोड़े को कामयाब करना है, घोड़े को ऊपर मोहर लगानी है। अहलियाने तलगांव, पिछली दफा की लीड से ज्यादा लीड होनी चाहिए हकीम निसार की, ताकि इमरान खान के सामने हम सुरखरू हो सकें। मैं अपनी तमाम जितने भी मेहमान आए हैं, तला कियानी साहब, सुमाविया साहब, मेरे मोहतरम बुजुर्ग अयाज अली साहब और पीर निसार कासिम साहब, मैं सब पे शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं तमाम PTI के वर्करों पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हिम्मत के साथ 21 अप्रैल को आपने लोगों को घरों से निकालना है और हमने कामयाब करना है। हकीम निसार की कामयाबी, सुने मेरी बात, ये बाद लोग कहते हैं ना कि ये अपोजिशन में बैठेगा, इससे इमरान खान को फायदा होना है, इमरान खान की काज को फायदा होगा, हम कामयाब होंगे। यहाँ पे जो इमरान खान जेल में बैठा हुआ है ना, उसकी काज को फायदा होना है कि पता चलेगा कि शहीदों और गाजियों की धरती इमरान खान के विजन के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपने इसी तरह हकीम निसार को कामयाब करना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
بہت شکریہ عالیان طلگان. آپ سے مخاطب ہونے کے لیے دعوت خطاب دوں گا